گفتگو کی طرف جائیں گے. نائلہ چوہان صاحب آپ بتائیے گا, بھارت کے یہ مکروہ عزائم ہیں کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اس G20 کی یہ میٹنگ کروا کے کہ بھارت کا جو اسپیشل سٹیٹس ہم نے ختم کیا تھا اس کے بعد حالات نارمل ہیں, لیکن نارمل تو نہیں ہے, ابھی بھی وہ انسانی تاریخ کی اور انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور جیسے ابھی ڈاکٹر منور سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بھارت نے ایک بہت بڑا جو ہے نا رسک لیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو G20 کو لے کے امبریلا بنا کے تو اپنے جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں اس کو چھپا لیں گے. اگر جس طرح چین نے صاف کہہ دیا وہ نہیں آ رہے ہیں, ترکی اور سعودی عربیہ نے رجسٹر نہیں کیا ہے, ایجپٹ جو کہ چیئر ہے نیپاڈ کا, جو کہ ان کی پارٹنرشپ وتھ افریقن ڈیولپمنٹ ہے, وہ نہیں آ رہا ہے, اور بھی بہت سے ہیں جو نہیں آئیں گے, اور اگر آئے بھی تو وہ وہاں پہ جو ریزیڈنٹ ایمبیسیز ہیں ان کے لوور سٹاف ہی ہوں گے. تو یہ اٹ ول بیک فائر. ہندوستان کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, آپ دیکھیے ابھی جو اسپیشل راپورٹر آن مائنورٹیز تھا وہ فرنانڈس ورنس, بالکل, اس نے کتنے واضح طریقے سے کہا کہ یہاں پہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں کر سکتے. پھر جو UN ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس نے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پریزنٹیشن کی اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ عام دنیا کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں ہم کشمیر کو سری نگر کو سجا رہے ہیں. وہ کیا سجا رہے ہیں؟ بیسکلی دیواروں پہ جو گریفٹیز تھیں, جو کشمیریوں کی آواز تھی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی دیواروں پہ, اسے وائٹ واش کر رہے ہیں کہ دنیا کو نظر نہ آئے, اور اس پہ وہ اپنے کلرز کر رہے ہیں, اپنے کلرز کر رہے ہیں چھپانے کے لیے. لیکن یہ کلر ایسے ہیں جو اندر خون کا رنگ ہے وہ سامنے آئے گا, اور یہ نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک ندامت کا باعث بنے گا بلکہ جو اس میں شرکت کریں گے ان کے لیے بھی ندامت ہوگی. سو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کھیل کھیلا ہے, خطرناک کھیل کھیلا کے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس حد تک آگے بات بڑھے کہ ہندوستان کو اپنا 2019 والے جو انہوں نے اگست میں کیے تھے فیصلے, ان سے بھی انہیں جانا پڑے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا, کہیں کوئی کانفرنس کا اہتمام کرنے سے, کسی میٹنگ کا اہتمام کرنے سے سینس آف سیکیورٹی یا پیس پریویل کر سکتا ہے, اور پھر ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی منتخب حکومت ہے, جہاں جو کشمیری قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے, وہ ایک جیل بنی ہوئی ہے, بدترین پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں ایگری کرتا ہوں میڈم نائلہ چوہان کی بات سے بھی. بنیادی طور پہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے نا, یہ جو وہاں کی حکومت ہے نریندرا مودی صاحب کی, BJP کی, اس کو بہت یہ مہینہ ان کے لیے بڑا برا ثابت ہوا ہے. اب اس کی مثال لے لیجئے, اروناچل کے اندر شکست, کرناٹکا کے اندر شکست, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جا کے بے باک موقف کشمیر کے اوپر لینا, اور جے شنکر کا یعنی بد اخلاقی کے ساتھ ان کے آنے کے بعد کا جو ان کا بیہیویئر تھا, بوکھلایا ہوا, جس پہ خود بھارتیوں نے اس کا ریئیکشن کیا, اور پھر یہ فائر بیک کر گیا ہے, باؤنس بیک کر گیا ہے, جو انہوں نے سری نگر کے اندر جو کانٹیکٹ گروپ کا جو میٹنگ تھی ٹورزم کے حوالے سے, جس میں ممالک جن کا ذکر نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی کیا, سعودی عرب بھی شامل ہے, ٹرکی بھی شامل ہے, چائنا نے تو لداخ کے اندر بھی میٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مصر کا ذکر کیا, میں میکسیکو کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسپیشل اپنے ریپرزنٹیشن یا نمائندے نہیں بھیجیں گے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک بھارتی جو نظر آ رہا تھا نا, کہ بلکہ بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی سفارتکاری کا ایسا مرکز بنا ہوا ہے, اس کو بہت بڑا ایک دھچکا پہنچا ہے. تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے بہت اس حوالے سے غلط کھیلا ہے. اور پھر جس لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, پابند سلاسل ہے, وہ لیڈرشپ آپ دیکھیں نہ انہوں نے مردوں کو چھوڑا ہے نہ خواتین کو چھوڑا ہے. آسیہ اندرابی سے لے کر یاسین ملک تک انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ بچوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو میرا خیال ہے اس پہ UN کا جو موقف تھا, جو ہم چاہتے تھے کہ انہیں آگے آنا چاہیے, خود UN کی رسپیکٹ کے لیے بہت اہم ہے. اس حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو جس طرح سے ہم کھیل رہے ہیں ایگریسولی, مزید کھیلنا چاہیے, اور اس وقت بھارتیوں کی
माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक इसकी एक इम्पोर्टेंस है नायला साहिबा। बिल्कुल है जावेद साहब, उस दिन मैं एक इनका प्रोग्राम देख रही थी कि ये कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ाना चाह रहे हैं। इनके कुछ यंग बच्चे मोटर बाइक्स पे, और यकीन जानिए कि वो वीडियो बना रहे थे डॉक्टर साहब, तो वो जो दरिया है जहाँ से बटता है दोनों साइड्स का, वो वहाँ खड़े होकर तस्वीर कहते, देखिए वहाँ कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, और हम यहाँ पे जंगल बयाबान से हो के आ रहे हैं, सड़क तक नहीं है, किस मुश्किलात में ये लोग रह रहे हैं। टूरिज़्म हम कैसे यहाँ बढ़ाएंगे जब यहाँ कुछ है ही नहीं। अब वो टूरिज़्म की जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ अब तक बनाया नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा इतना बड़ा जिंदान है वो, वहाँ पे क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो दुनिया देखेगी। अब उन्होंने वो एक होटल जैसी वो दारी लेक पे करने की है, लेकिन नज़रें तो फिर बहुत दूर तक जाएंगी। अगर कोई लोग आ भी गए तो ये बेनकाब होगी इनकी जो है ना मुजालिम, तो ये इन्होंने कोई ज़्यादा दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से ये जो स्पेशल रिपोर्टर हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये एक तरह से G20 ममालिक जो हैं वो भारत को एक मज़ीद फिर जवाज़ फराहम करेंगे अगर वो आते हैं और इस तरह की मीटिंग्स में वो शिरकत करते हैं, जबकि वहाँ पे सूरत हाल इंसानी हुकूक की पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आपने भी खुद फरमा दिया, ख़वातीन भी क़ैद हैं, मर्द भी क़ैद हैं, लीडरशिप भी क़ैद है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, लोगों पे पाबंदियाँ हैं, आज़ादी इज़हार राय नहीं है जब से स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया हुआ है। तो G20 ममालिक की भी तो अपनी ज़िम्मेदारी है ना UN चार्टर के मुताबिक कि वो हर चीज़ को उस UN चार्टर के अंदर देखें। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर चेंज आ रही है ना, ख़ित्ते की बुनियाद सतह के ऊपर भी चेंजेस नज़र आ रही हैं, उसमें इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बड़ा की रोल है इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर। यानी हम ये कहते हैं कि जो रियासत का जो सेल्फ सफिशेंसी का जो इरा था ना, वो ओवर हो गया और एक किस्म की इंटरडिपेंडेंस पैदा हो गई। अब इस इंटरडिपेंडेंस या मल्टी पोलर वर्ल्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की है। वहाँ पे इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को और इंटरनेशनल लॉ को पूरी अपनी फुल स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज़ पूरी एनार्की आ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैं कहूँगा कि OIC, ये इस वक्त बेहतरीन वक्त है OIC के लिए कि वो खुल के खेले और एग्रेसिवली खेले और फ्रंट से खेले। जिस तरह से अब आपने देखा अरब लीग का इजलास हुआ, अरब लीग के लिए कहा जाता था कि ये पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस दफ़ा के इजलास में पूरी दुनिया का मीडिया का उसके ऊपर फोकस था। जहां पे उन्होंने बशार अल असद को मंगवा के वेस्ट को मैसेज दिया, वहां पे ज़ेलेंस्की को बुलवाया ताकि बैलेंस हो। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ने बात की कि आप ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपने हेडफोन जो हैं वो उतार के रख दिए। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अगर G20 ममालिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे एज पर चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तकरीबन सारे ममालिक के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर जहाँ कनेक्टिविटी और इकनॉमिक उसकी कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान की अहमियत तो आप कम नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान के बगैर तो फार ईस्ट एशिया कभी भी वेस्ट एशिया के साथ ब्रिज नहीं हो सकता, अफ्रीका के साथ ब्रिज नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए और यूनाइटेड नेशंस की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए और इंटरनेशनल सिस्टम को बचाने के लिए। और इसमें ये जो G7 का इजलास हुआ है हिरोशिमा के अंदर, एक बड़ी खूबसूरत बात की है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा कि ये जो G7 ममालिक है ना, ये इस वक्त दुनिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरा असल में ये है, इनको अपने किरदार के ऊपर नज़रसानी करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि OIC का जो कॉन्टेक्ट ग्रुप था, जिन्होंने बड़ा एग्रेसिवली रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं कश्मीर के ऊपर, जिसमें इंडोनेशिया भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब और टर्की और मिस्र जब आ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इंडोनेशिया भी इस तरह का अपना बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है नायला साहब, अब सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि हम देख रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसे OIC का जिक्र किया, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, इस रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत मुस्तकिल इस इलाके का एक चौधरी बनने के ख्वाब लिए हुए बैठा है। चीन के इनकार ने भी इस मामले को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रुख दिया है आपके ख्याल में? बिल्कुल, चीन के इनकार ने इसको वाकई जो है अपनी असलियत दिखा दी है, पहली बात। दूसरा ये
کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی اہمیت تو بڑھ گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ہر کوئی اپنے ایجنڈا پہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ G20 میں 90 کنٹریز ہیں اور the 20th از EU، تو وہ ایک کلیکٹیو گروپ بھی بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس کو بہت اچھال رہا ہے کہ جی ہمیں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، ہمارے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں 80 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سو نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا، بہت سو نے ابھی خاموشی اختیار کی ہے، اور کچھ نے سوچا کہ بہت ہوا تو ہم ایک لو لیول آفیسر کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. جہاں تک بھارت کی بات ہے، آپ دیکھیے کوڈ میں تو بھارت ہے، لیکن کوڈ کا ابھی میٹنگ سڈنی میں ہو رہی تھی، 24 تاریخ کو پوسٹ پون ہو گئی بیکاز پریزیڈنٹ بائیڈن کو واپس جانا پڑا. وہاں پہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے رسک سیلنگ وہ انہوں نے بڑھانی اور وہاں کانگریس میں انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے. بالکل بالکل. تو ابھی اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا، بریٹن ووڈ سسٹم کا کیا حال ہوگا. تو ابھی بہت سنگین مسائل دنیا کے سامنے ہیں. اور ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں یوکرین، اور وہاں پہ زیلنسکی کے ساتھ وہ ادھر ملاقات کریں گے. کہاں کے پیوٹن کے وہ بالکل وہ نزدیکی تھے، کوڈ میں جو ہے گھس گئے، اور اب وہ پیوٹن کو. تو یہ ایسا ایریا ہے جو جب آپ بہت زیادہ اپنی وہ محبتیں چینج کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی عزت کہیں نہیں رہتی ہے. چین یہ ایک طرح سے یہ جو کوڈ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو امریکہ نے دیکھا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے بھارت کو بیٹ کیا، اور اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، اس پہ آرٹیکل بھی لکھا جا چکا ہے کہ بہت غلط بیٹ کیا ہے. وہاں بھی وہ ایکسپوز ہوئے، پھر یہ کوڈ ایک نیا بنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ریجن کے اندر ابھی بھی ظاہر ہے کہ امریکہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف اتحادوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ جیو پالیٹکس کرتا ہے، چین جیو اکنامکس کرتا ہے؟ دیکھیں خود امریکنز کو بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے. ایک تو ان کی اب کیپیسٹی وہ ایبلٹی نہیں ہے مینوور کرنے کی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ابن خلدون، جان پال کینیڈی دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ اوور ایکسٹینڈ کرتے ہیں، آپ ادھر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں ادھر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، تو آپ کی پاور ایگزاسٹ کر جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ امریکہ نے اس لیے مڈل ایسٹ سے آپ نے دیکھا افریقہ سے ریٹریٹ کر کے انہوں نے فوکس کرنے کی کوشش کی کہ ہم روکیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور حکومت میں کہ ہم کنٹین کریں کسی طرح سے چائنا کا. ان کی پالیسی تھی کنٹینمنٹ کی، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ کنٹینمنٹ تو ہماری نہیں ہو پا رہی. انہوں نے کوارڈ بنایا. اب کوارڈ کے اندر آسٹریلیا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں. جاپان ہے، وہ کہتا ہے جی سینٹرل پوزیشن اس میں انڈیا کی نہیں ہے، اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ہمیں بزنس چاہیے، ہم نے تو کوارڈ اس لیے جوائن کیا تھا. جبکہ امریکہ کہتا ہے سینٹرل پوزیشن انڈیا کی. اگر یہ کوارڈ کامیاب ہوتا تو آکس بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر یہ جو میں نے ایشلے ٹی ایلیسن کا ذکر کیا، فارن پالیسی بڑا ریپیوٹیبل جرنل ہے اور وہ پالیسی میکنگ کے اندر انفلوئنس کرتا ہے. 5 میں کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیٹ کیا ہے انڈیا کے اوپر. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لداخ میں جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور جس طرح کی پینگیں وہ بڑھا رہے ہیں روس کے ساتھ اور اس کی ماڈرنائزیشن کے اندر روس کا جو کردار ہے، اور پھر تیسری طرف ایس سی او کا جو سب سے زیادہ بڑا لون ریسیپینٹ ہے وہ بھی خود بھارت ہے. تو بھارت تو پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ ہر جگہ لون کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو یہ خود بڑا ایک لون ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بھارت اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. اور بھارت کے جو فارن منسٹر جے شنکر نے مختلف پلیٹ فارم پہ یہ خود بھی اظہار کیا ہے کہ ہم ویسٹ کے ایجنڈا کو لے کے کیوں فالو کریں، ہم چلیں گے آگے، ہم نے اپنے ایجنڈا کو لے کے چلنا ہے. تو اس سے وہ یہ بات بڑی کلیئر ہے اور بڑی واضح ہے. اس میں جو پاکستان کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگین کوارڈ کی اور ایس سی او کی یا G7 کا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ G7 کیا G8 بننے جا رہا ہے، کیا بھارت اس کو دوبارہ اس کا نمبر بڑھائے گا کیونکہ رشیا کی ممبرشپ وہاں پہ سسپینڈ ہے. اور یہاں پہ رشین فارن منسٹر کے بیان کو بھی میں کوٹ کر لوں، لیوروو نے ابھی G7 کے اوپر یہ بات کہی کہ یہ خود ستائشی جو ممالک ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ چائنا اور روس کو کنٹین کر پائے لیکن کر نہیں پا رہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کو جو کاؤنٹر اسٹریٹجی رکھنی چاہیے، ایک تو یہ اسٹریٹجی بنائیں کہ بھارتیوں کا مائنڈ سیٹ اپ کس طرح سے بنائیں، کیونکہ اب یہ وہ وقت ہے کہ بھارتیوں کے مائنڈ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. چونکہ
भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह मैंने बताया शिकस्त हो रही है, जी। फिर ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो मैं समझता हूँ एक तो आपने अपने मल्टीलैटरल फोरम्स के जरिए से अटैक करना है, जिसमें आपका OIC बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आवाज़ जिस तरह से हम SCO के थ्रू पहुंचा रहे हैं, अपने दोस्तों के थ्रू पहुंचा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है दोनों सतह के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये आज जब हम बात कर रहे हैं इस समिट के हवाले से, तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आज 72 साल हो गए हैं। बड़ी लाजवाल दोस्ती रही है। हर सख्त वक्त में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ चीन खड़ा रहा है और हर मुश्किल में भी पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहा है। क्या हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस वक्त जो एक रीजनल सूरत हाल है, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि अलाइंसेस तो बन रहे हैं, लेकिन उन्हीं अलाइंसेस के मुकाबले में और अलाइंसेस भी बन रहे हैं और हर मुल्क जो है वो अब अपने मफाद के मुताबिक आगे चल रहा है। तो पाकिस्तान किस तरह बेहतर से इन मामलात को एक्सप्लॉइट कर सकता है? देखिए, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ एक्सप्लॉइट या जिस तरह ये कह रहे हैं, ये दीज आर हार्श वर्ड्स। ठीक। पाकिस्तान हमेशा असूलों पे चला है। ठीक। और आपके ये असूल बेस जो है ना फॉरेन पॉलिसी, उससे आपको कामयाबी हुई। हालांकि हम भारत के 1/5 है साइज़ में, लेकिन आपके इंटरनेशनल लेवल पे स्टेचर उससे बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है क्योंकि आप असूलों पे रहे हैं। आपने अगर अलाइंसेस में भी गए तो साफ वजह बताई, अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया तो वजह बताई। आपने ये नहीं किया कि आप कह रहे कुछ हैं और कर रहे कुछ हैं, जो कि भारत हमेशा करता आया है। क्वाड भी अब आगे ज़्यादा उसका मुझे मुस्तकबिल रोशन नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी और थी। बाइडन जो है वो चीन के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा नहीं है जितना वो चाहते हैं कि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो, और चीन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में कि अभी उनको अपनी जान के लाले पड़े। इस वक्त वो कन्फ्रंटेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये जो अलाइंसेस जो नए बन रहे हैं ना, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, इन चीज़ों पे फोकस हो रहा है, जो कि पहले एग्रेसिव अलाइंसेस से, तो क्वाड वाज एग्रेसिव, लेकिन अब वो भी इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन और इस तरफ आ गए। बाइडन का स्टैंड चेंज हो गया है। अब आप देखिए G7 में क्या, अभी G20 में वो कह रहे हैं जी 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 फ्यूचर। अब अगर भारत 1 अर्थ 1 फ्यूचर की बात कर रहा है, तो किस तरह से वो इस तरह जुल्म और सितम करके एक पॉकेट बना के और उसमें सारी दुनिया के कवानीन की जो है वायलेशन कर सकता है? नहीं कर और हम भी सकता। दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये CPEC की हमने देखा जो 3-4 साल की रफ्तार बहुत रुक गई थी बल्कि, और अब नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। चीन के साथ ताल्लुकात एक नए डायरेक्शन में है, बिल्कुल नए डायरेक्शन के अंदर। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैडम नाइला चौहान का, जिनके आफ्टर ऑल इतनी एक्सपीरियंस सीजन डिप्लोमेट है, तो उन्हें पता है कि कौन से एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैडम की बड़ी एक्सपर्टीज है खुद साउथ अमेरिका के ऊपर, और इसमें जो मैक्सिको ने जो इस वक्त शो किया है कि हम अपना डेलीगेशन उस अंदाज से नहीं भेजेंगे, मैं समझता हूँ कि मैडम से गाइडेंस लेनी चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को, कि स्पेशली साउथ अमेरिका पे, चूँकि हमने हमेशा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो साउथ अमेरिका पे काम करने की ज़रूरत है। और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसके साथ मिल के काम हम कर सकते हैं। आ जाते हैं CPEC के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब देखें $58 बिलियन की बात चल रही है, $57.5 बिलियन जो काशगर से लेकर गवादर तक जदीद रेलवे लाइन होगी, उसके अलावा $21 बिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर के अंदर होने जा रही है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, ये खुशाइन बात है कि जो एक किस्म का भारत कोशिश कर रहा था कि चाबहार और मुकाबले में लेकर आए गवादर के, वो भी आपको एक किस्म की आपको एसिमिलेशन या हारमोनी नज़र आती है बिटवीन टू कंट्रीज़। और मज़ीद आसानी उस वक्त पैदा हो गई जिस वक्त डिप्लोमेटिक रिवाइवल हुआ है चाइना, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में, चाइना ने उसके अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर बड़ा ताबनाक है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमने मेरा ख्याल है अपने अंदर जो थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इसको बेहतर बनाना है, उसमें डिनायल मोड से निकल कर डायलॉग की तरफ जाके, इलेक्शंस की तरफ जाके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी आपको रोशन नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपका, चौहान साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। जावेद इकबाल को सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
ہے.